देख शुण बंच तृतीय पुस्तक। ईश्वर समस्त शत्रु मानक पराजय करने इस्राएल को साहाय्य कले। 6:1 इस्राएल लोक मानकर निजर देश नथिला, सेमाने मरु प्रांतर रे घुरी बुलुथिले। मोसा सेमानकर नेता थिले। निजर सैन्यर नेता हवा पाई जुबा जिहोशिया को मनोनीत कले। से जिहोशिया को कहिले, तुम्भे जाई अमालेकीय मानक सह युद्ध कर। मु ईश्वर जष्टि नहीं पर्वत शिखर रे छिड़ा हेबी। जष्टि धरी ऊपर को टेकी धरी समय रे इस्राएल विजय करिले, किंतु मोसा क्लांत होई जष्टि को टेकी धरी न पारिबारु अमालेकीय माने जयी हेले। तेणु 2 जण लोक मोसांक हाथ को संध्या पर्यंत टेकी धरिले। पुणी जिहोशिया अमालेक मानक परास्त कले। 6:2 ईश्वर इस्राएल को किणान देश देवा पाई प्रतिज्ञा कले। एणु मोसा 12 जण चोर देश अनुसंधान करने को पठेले। 40 दिन परे से माने फेरी आसीथिले। जहा देखिले सब वर्णना कले। जिहोशिया और कालेब सब भल विषय कहिले। से माने कहिले, से देश दुग्ध मधु प्रवाही, बहुत सुंदर और धनवान। देख सेठाकार फल, सेठारे बास करिबा लोके बलवान, किंतु सेमानंकु भय कर नाही। जदि ईश्वर इच्छा करती से आंभ मानक सेठाकु नेबे। अन्य माने मंद संवाद दे कहिले, सेठाकार लोके बहुत बलवान, सेमाने असुर, सेमाने इस्राएल लोक मानकु किणान देश रे प्रवेश करिबाकु भयभीत कराइले। सेमाने परमेश्वरंक उपरे भरोसा न करिबारु ईश्वर सेमानंकु 40 वर्ष प्रांतर रे भ्रमण कराइले। जे समस्त इस्राएल ईश्वरंक ठारे भरोसा कले नाही, से समस्त लोक मरी गले। 6:3 मोसांक मृत्यु परे जिहोशिया इस्राएल नेता हेले। सदाप्रभु जिहोशिया को कहिले, वर्तमान तुम्भे और तुम्भर लोक समस्ते आंबे जेउ देश देवा सेथिरे जर्दन नदी रे प्रवेश करने को प्रस्तुत हुओ। कौन करने को हबो ताहा परमेश्वर जिहोशिया को कहिले। इस्राएल याजकंक निकटरे नियम सिंधुक थिला। सेथिरे प्रस्तर पटारे लिखित ईश्वरंक नियम अछि। सेही नियम सिंधुक को नदी मध्य को बही नेबा पाई ईश्वर आदेश देले। से समय रे नदी रे बन्या होइथिला, किंतु याजक मानकर पाद नदी मध्य रे प्रवेश करिबा मात्रे नदी स्रोत सुखी गला। याजक माने नदीर मध्यस्थान रे छिड़ा हेले। पुणी समस्त लोक से शुष्क नदी मध्य दे किणान देश को पार होई गले। 6:4 इस्राएल लोके जिरिख नामक गोटे नगर निकटरे छाउणी स्थापन कले। परमेश्वर जिहोशिया को कहिले, जिरिख नगर तुम्भ हस्तरे देली। ससज सैन्य ए नगर चारिआडे थरे प्रदक्षिण करिवो। एपरि 6 दिन करिवो। 7 जण याजक नियम सिंधु को आगे आगे तुरी बजेई चलिबे। 7म दिन रे सेपरि 7 थर नगर प्रदक्षिण करिवो। परे समस्त लोक उच्च जयध्वनि कर, तहिरे जिरिख प्राचीर भग्न हब। पुणी लोक माने सेथिरे प्रवेश करिवे। ईश्वर जेपरि कहिले इस्राएल लोक माने सही प्रकार कले। तो जिरिख प्राचीर भग्न हैला। इस्राएल जिरिख को जय कले, किंतु सेथिरु कौनसी जिनिस नेबा पाई ईश्वर मना करिथिले। 6:5 जिरिख निकटस्थ अय आ गोटे विपक्ष सहर थिला। ताहाकु मध्य जय करबाकू जिहोशिया चाहिले। सेठाकु से अनुसंधान करबाकू पठैले। से माने फेरी कहिले, समस्त लोकंकु सेठाकु पठाओ नाही, कारण सेठारे अल्प लोक अछंती। तेणु अल्प सैन्य को से सेठाकु पठैले। किंतु अय नगरवासी इस्राएल लोकंकु परास्त कले। किछि इस्राएल मृत्युवरण कले। पुणी अन्य माने प्राण रक्षार्थे दौड़ी चली गले। जिहोशिया ईश्वरंक सम्मुखरे नतमुख हेले। किंतु ईश्वर कहिले, इस्राएल पाप करिअछि, से माने चोरी करिअछंती ओ मिथ्या कहि अछंती। तेणु से माने शत्रु सम्मुखरे छिड़ा होई पारिबे नाही। 6:6 जिहोशिया समस्त लोकंकु ईश्वरंक सम्मुखरे उपस्थित कराइले। परमेश्वर जिहोशिया को पाप करिथिबा आखन को देखाइले। जिहोशिया आखन को कहिले, तुम्भे कौन करिअछ मते कुह। तहु आखन कहिले, यह सत्य, मु ईश्वरंक विरुद्ध रे पाप करिअछि। जिरिखर युद्ध बेले सुंदरर वस्त्र, रूपा और सुना खंड मु चोरी कली। आखनर बासस्थान ताहा लोक माने बाहर कले। तहिरे ईश्वरंक निर्देश अनुसार आखन को मृत्युदंड दिगला।
କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ଅୟ ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଜୟ ଲାଭ କଲା। 26:7 କିଣାନ୍ ଦେଶର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭୟ କଲେ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ 5 ଗୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋଶିଓଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିହୋଶିଓ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କିଣାନ୍ର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା କରାଇଲେ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ। ଦିନସାରା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ଜିହୋଶିଓ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୁଅ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ସେପରି ଘଟଣା ଆଉ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଣାନ୍ ଦେଶର ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। 26:8 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କିଣାନ୍ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲର ହେଲା। ଜିହୋଶିଓ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାହସିକ ହୁଅ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ସବୁ ମାନିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। କାହାର ସେବା କରିବ ଆଜି ମନୋନୀତ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ଜିହୋଶିଓ ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଦେଶ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଦେଶ ଦେଲେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୋଳିଦେଲେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମର ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ମହାନ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶୟତାନକୁ ପରାଜିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେବା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହାର ସେବା କରିବା ଆପଣ ତାହା ଆଜି ମନୋନୀତ କରନ୍ତୁ। 26:9 ଜିହୋଶିଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ। ସେମାନେ କିଣାନୀୟ ଦେବଗଣର ସେବା କଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିଲେ। ଏଣୁ କିଣାନୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଦୋବରା ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଶାସକ ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦିନେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟର ନେତା ବାରାକକୁ ଡାକିଲେ। ସେ କହିଲେ, 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ତେବର ପର୍ବତକୁ ଯାଅ। ସିସେରା ଓ କିଣାନୀୟ ସୈନ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବାରାକ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ ସାଥିରେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଦୋବରା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଯିବି। ପରମେଶ୍ୱର ସିସେରାକୁ ଜଣେ ନାରୀର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଗୌରବ ନହିବ। 26:10 ଦେବୋରା ଏବଂ ବାରାକ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ସହିତ ତେବର ପର୍ବତକୁ ଗଲେ। ସିସେରା ଓ କିଣାନୀୟ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସିସେରା ପାଖରେ 900 ଯୁଦ୍ଧରଥ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ପାଖରେ କେବଳ ହସ୍ତରେ ଖଡ଼ଗ ଥିଲା। କିଣାନୀୟମାନେ ତେବର ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଥିବା ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରଥ ସବୁ ପର୍ବତ ଚଢ଼ି ପାରିନଥିଲା। ସେମାନେ ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲେ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ବିନାଶ ହେଲେ। କେବଳ ସିସେରା ରକ୍ଷା ପାଇ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। 26:11 ସିସେରା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଜାଏଲ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଏଲ ଇସ୍ରାଏଲର ନଥିଲା, ଏଣୁ ସିସେରା ଲୁଚିବାକୁ ଗଲା। ସେ ପିଇବାକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଲା, ପୁଣି କମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ରାଜାକୁ ଘୋଡ଼େଇଲା। ତେଣୁ ସିସେରା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଜାଏଲ ଗୋଟିଏ ମେଖ ଓ ହାତୁଡ଼ି ନେଲା। ସେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ସିସେରା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର କାନରେ ମେଖ ରଖି ହାତୁଡ଼ିରେ ମାରି ତାର ମସ୍ତକ ଆଘାତ କଲା। ସେତେବେଳେ ବାରାକ ସିସେରାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ,
ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଅଛ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା, କାନ ମୂଳରେ ମେଖ ମରା ହୋଇ ସେ ମରିଯାଇଛି। 6:12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କିଣାନ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦବୋରା ଓ ବାରାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଦବୋରା ପରି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମାତା ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ସେମାନେ ଜାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କାରଣ ସେ ସିସେରାକୁ ଭୟ କଲା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ଗଣିତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳବାନକୁ ପରାଜୟ କରନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ବଳବାନ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଆମକୁ ଶୟତାନ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। ସେ ଶୟତାନ ଓ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅତଏବ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭରସା ରଖି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାନ କରି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୈତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବୁ। ବାଇବଲର କାହାଣୀରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ। 6:13 ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ, ତେଣୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଦିଅନୀୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ମିଦିଅନୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଏହାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଦିନେ ଗିଦିଅନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଗହମ ମଳଉଥିଲେ। ସେ ମିଦିଅନୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ଏହା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ଯାଅ, ମିଦିଅନ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କିନ୍ତୁ ଗିଦିଅନ କହିଲେ, ମୁଁ କିପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବି? ମୁଁ କେହି ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଗିଦିଅନ ସେ ଦୂତଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନି ବାହାରି ତାହାକୁ ଦଗ୍ଧ କଲା। ପୁଣି ଦୂତ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ଏଥିରେ ଗିଦିଅନ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ବୋଲି ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ। 6:14 ଗିଦିଅନର ପରିବାର କିଣାନ୍ୟ ବାଲ ଓ ଆସେର ଦେବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାଲ ଦେବତାର ବେଦୀ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଓ ଆସେର ଦେବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କର। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କର। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେହି ରାତ୍ର ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ। ଲୋକମାନେ ରାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ, ଏଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବା ଉଚିତ। 6:15 ଗିଦିଅନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ସୈନ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ମିଦିଅନୀୟ ଲୋକେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଗିଦିଅନକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଯାହାର ଭୟ ଅଛି ସେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଉ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ଗିଦିଅନକୁ କହିଲେ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନଦୀ ନିକଟକୁ ନିଅ, ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଗିଦିଅନ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଦୀ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁପାତି ଜଳପାନ କଲେ। କେବଳ 300 ଲୋକ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଜଳ ନେଇ ପାନ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଏହି 300 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଅ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ମିଦିଅନୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବି। 6:16 ମିଦିଅନର ମହାସୈନ୍ୟ ଦଳ ଉପତ୍ୟକାରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଗଣନା କରିନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗିଦିଅନ ପାଖରେ କେବଳ 300 ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜଣେଇଲେ।
ଗିଦିଅନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତୁରୀ ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଖାଲି କଳସ ଦେଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେମାନେ ମିଦ୍ୟାନୀୟ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରିଲେ। ପୁଣି ଏକ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ସେମାନେ ତୁରୀ ବଜାଇ କଳସ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନି କରି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଖଡ଼ଗ ଓ ଗିଦିଅନ୍ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ମିଦ୍ୟାନୀୟ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ପୁଣି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନକୁ ପରାଜୟ କରିପାରିବା। 26-17 ଗିଦିଅନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତହିଁରେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ସାମସନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମସନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ପଲିଷ୍ଟିୟ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମସନ୍ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାରୁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କଲା। ସେ ପଲିଷ୍ଟିୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ 30 ଜଣ ପଲିଷ୍ଟିୟକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। 26-18 ସାମସନ୍ ପୁଣି ପଲିଷ୍ଟିୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସାମସନ୍ କହିଲେ, ଏଥର ମୁଁ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ସେ 300 ଶୃଗାଳକୁ ଧରିଲେ। ସେ 2 କରି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାନ୍ଧିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ଦିହୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ପୁଣି ସେହି ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ଗହମ କ୍ଷେତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଗହମ ଜଳିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାମସନ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ସାମସନ୍ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଥମୁଣି ନେଇ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେଲା। 26-19 ସାମସନଙ୍କ ମସ୍ତକ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୁର ହୋଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର ଲମ୍ବା କେଶ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ। ସାମସନ୍ ବାରମ୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି ଜଣେ ପଲିଷ୍ଟିୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ସେ ଗଲେ। ତା ନାମ ଥିଲା ଦଲିଲା। ସେ ସାମସନ୍ର ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶେଷରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଦଲିଲା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଯଦି ମୋହର ମସ୍ତକ କ୍ଷୁର ହେବ, ମୁଁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବି। ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରରେ ସାମସନ୍ ଶୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦଲିଲା ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାର ମସ୍ତକ କ୍ଷୁର କଲା। ତହିଁରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସାମସନ୍ ଶକ୍ତିହରା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସାମସନକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ବାହାର କଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ସାମସନଙ୍କ ମସ୍ତକର କେଶ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 26-20 ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ତାଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସେମାନେ ସାମସନକୁ ବାନ୍ଧି ଗୃହରୁ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପହାସ କଲେ। ସାମସନ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ଥରଟିଏ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ପୁଣି ସେ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେ ବୃହତ୍ ଗୃହର ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସେଥିରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଉପର ମହଲା ଭୁଷୁଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସାମସନଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ପଲିଷ୍ଟିୟ ନେତାମାନେ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏପରି ଈଶ୍ୱର ପଲିଷ୍ଟିୟଙ୍କ ଉପରେ ସାମସନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଜୟକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ତାହାହେଲେ ଶୈତାନର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହଁ। 26-21 ଗିଦିଅନ୍ ଓ ସାମସନଙ୍କ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ଦିନେ ସେ ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ,
ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନୁଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆତ୍ମା ଘୁଷୁରି ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଥିରେ ସେହି ଘୁଷୁରି ପୋଲ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଓ ଶୟତାନର ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ। ସେ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। 26-22 ଦିନେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଚୋରମାନଙ୍କ ଗୁହାଳ କରିଅଛ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଯିହୁଦୀ ଲୋକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଏସବୁ କରୁଅଛ? ଆମକୁ ଦେଖାଅ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହି ମୋର ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କର, ତହିଁରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବି। 26-23 ସେ ଯିହୁଦୀ ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ କାଠ ଉପରେ କଣ୍ଟା ମାରି ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ କର। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଉଅଛି ସେସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଦେଖ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ପାପ, ଶୟତାନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଏହି ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। 26-24 ଯୀଶୁ ଶୈତାନକୁ ପରାଜିତ କଲେ। ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ ସୈନ୍ୟ ପରି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବା। ସତ୍ୟକୁ କଟିବନ୍ଧନ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୈତାନର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ଦେବା। ଏହା ଆମ ପାଦୁକା ପରି କାମ କରିବ। ଏଣୁ ଆଗେ ଆଗେ ଶୈତାନର ଜାଲରେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଆମକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ଏହା ଆମର ଢାଲ ସଦୃଶ୍ୟ। ତାହା ମନ୍ଦ ଶୈତାନର ଆଘାତରୁ ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଆମର ଖଡ଼୍ଗ ତୁଲ୍ୟ। ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୈତାନର ମିଥ୍ୟା ପଥକୁ ବିନାଶ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରିବା ଓ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା। ତାହା କଲେ ଆମେ ଶୈତାନ, ପାପ ଓ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା।